सब धर्मां दे लोग ये मनते हैं कि मुक्ति नाम विच है, शब्द की कमाई विच है। लेकिन कदे असी ये सोचण दी तवज्जो नहीं, कोशिश ही नहीं की या तवज्जो ही नहीं दिती कि जिस नाम दे नाल मुक्ति है वो नाम की वस्तु है, की ताकत है। कोई अल्लाह अल्लाह सच्चा नाम कहता है, कोई वाहिगुरू वाहिगुरू सच्चा नाम कहता है, कोई राम राम सच्चा नाम कहता है, कोई गॉड कहता है। आपो अपनी बोलियां दे विच अनेकां ही असी नाम कड़े है और लेकिन जिस नाम विच मुक्ति है वो नाम लिखन पढ़न या बोलण विच नहीं आउंदा गा। वो परमात्मा दी आवाज है, ताकत है, जिहड़ी कुल रचना पैदा करती है, जिस दे आधार दे उत्ते साडे खंड ब्रह्मंड चल रहे हैं। लेकिन गुरु नानक कहते हैं नामा ही ते सब कुछ होया, बिन सतगुर नाम न जापै। वो नाम सानू साधु संतां महात्मा तो मिलता है कि जितने भी नाम लिखण पढ़न बोलण विच आउंदे है ये उन्हां महात्मा ने रखे है जिहड़े अंदर जांदे सन। उन्होंने अपना प्यार जाहिर किया है। लेकिन उन्होंने लेखनियां तो यह भी पता लगता है कि वो नाम बिना लिखिया कानून है, बिना बोली भाषा है और हर नाम की असी हिस्ट्री पढ़ सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं, खोज कर सकते हैं। कोई ईसा दुनिया विच आए, असी उन्हां दे जाण तो बाद उस परमात्मा नूं गाड़ गाड़ कहण लग पे। 2000 साल होए है। इसे तरह गुरु नानक नूं आया नूं 500 साल हो गया है, असी वाहिगुरू वाहिगुरू कहण लग पे। स्वामी जी महाराज आया नूं 100 साल हो गया है, असी उस परमात्मा नूं राधा स्वामी कहने हैं। इसे तरह रामचंद्र जी महाराज आया नूं 3 युग हो गए है। उन्हां दे जाण तो बाद असी उस नूं राम राम कहण लग पे हैं। मुहम्मद साहब आया नूं 1300-1400 साल हो गए है। असी उन्हां दे जाण तो बाद उस परमात्मा नूं अल्लाह अल्लाह कहण लग पे हैं। लेकिन जिस नाम विच मुक्ति है, जिस नाम दी ये सिफत करदे है, वो नाम ना तो कोई 2000 साल पुराना है, ना कोई 1400 साल पुराना है, ना कोई 500 साल पुराना है। उस नाम ने तो दुनिया की रचना पैदा की है। किसी लफ्ज नूं ताकत नहीं कि दुनिया की रचना पैदा कर सके या दुनिया नूं चला सके। महात्मा किसी नाम की निंदिया नहीं करते, जो भी परमात्मा के नाम रखे है सबका स्वागत करते हैं। लेकिन सच्चाई कोई होर ही ताकत है। कबीर साहब कहते हैं बिन देखे बिन अरस परस के नाम लिए क्या होए, धन दे कहत तनीजे होए, निरधन रहे ना कोई। महाराज सावण के पास कुछ धार्मिक लीडर आए, उन्होंने सवाल किया कि जी वो केड़ा नाम है जिसकी तुसी फिर महिमा करते हो, वर्ण आत्मक नाम की तुसी इन्नी महिमा नहीं कर देगे। वो कहने लगे देखो प्यारे, संत उस नाम नूं साडे अंदर टका दिंदे है, रख दिंदे है, पा दिंदे है, जोड़ दिंदे है। महात्मा किसी समाज की निंदिया नहीं करते, किसी मुल्क की निंदिया नहीं करते गे। वो सारे समाजां नूं अपना अपने समझते हैं, सब मुल्कां नूं अपना घर समझते हैं। वो बगैर किसी वितकरे तो हर एक इंसान नाल प्यार करते हैं। इंसान की पशु पंछियां नाल भी उन्हां दा प्यार हुंदा है। लेकिन उन्हां दा जो मिशन हुंदा है वो सानूं आके दसदे है प्रभु एक समुंदर है, आत्मा उसकी बूंद है, सतगुरु उसकी लहर है। और जो चीज लहर दे सपुरद आपां करते हैं वो समुंदर दे विच जाके तह दे विच समा जाती है। इसे तरह
महात्मा उन्हां आत्मा नूं जगाउण वास्ते आउंदे है जिन्हां दा कि प्रभु दरबार दे अंदर फैसला हो चुकिया है कि हुण इन्हां दा जम्मण मरण कटना है। उन्हां नूं आखो नाम दे नाल शब्द दे नाल जोड़दे है। ईसा नूं पुछया गया कि तुसीं मारे मारे क्यों फिरदे हो, दूर दराडे जाने हो, तुहाडा कोई समान गुम हो गया है? वो कहण लगे हाँ, साडियां भेडां गुम है, उन्हां दी तलाश विच हैं। पलटू साहब कहंदे है कि जीव तारन कारन सहंदे दुख बथेरा, उन्हें क्या है चाह फिरत है मुल्क बथेरा। संत महात्मा कोई मान वडे दी खातर आम मुल्कां विच नहीं जांदे, कोई धन दौलत इकट्ठा करन वास्ते किसी मुल्क विच नहीं जांदे गे। अगर उन्हां दी कोई इस यात्रा दे विच सच्चाई छुपी है, वो सुतियां आत्मा नूं प्रभु प्यार दे विच जगाउण ही हुंदा है, प्रभु दे नाल जोड़न हुंदा है। शरीर करके बेशक पश्चिम दे विच महाराज सावन सिंह नहीं आए, लेकिन शब्द रूप उन्हां दे जीवन काल विच ही वो प्रेमियां नूं दर्शन दिंदे रहे है। उन्हां दा इक सत्संगी केर सिंह सी, अमरीका विच रहिंदा होया, जिसनूं कि उन्हां दे एक दोस्त ने कहा कि सरदार जी असीं जद भी तुहाडे तरफ देखते हैं, तुहाडे पिछे एक बुढ़ा आदमी खड़ा हुंदा है, वो इस राज का वाकफ सी। वो कहने लगे हाँ, मैं उस बुढ़े नूं जानदा है, मेरी वो रहनुमाई कर रहा है। अज आपां इकट्ठे होए प्रभु प्यार विच बैठे हैं। ये उस महान संत सतगुरु कृपाल दी ही दया है। अगर उन्हें आत्मा नूं खोजिया, इन्हां दे अंदर प्यार दे बीज बोए, तद ही असीं सारे उहदी याद विच बैठे हैं। नाम वडमुली दौलत है, ये सानू साधु संतां महात्मा तो मिलती है, और साडा जानी दुश्मन मन सानू ये दौलत प्राप्त नहीं कर दिंदा गा। महात्मा की संगत सोबत विच जाण नहीं दिंदा। अगर जा वड़दे हैं, उन्हां दे बचन दे उत्ते अतवार नहीं आउण दिंदा गा। और कदे यह जप तप विच ला दिंदा है, कदे पूजा पाठ विच ला दिंदा है, कदे तीर्थ यात्रा विच ला दिंदा है, कदे मूर्तियां पूजन ला दिंदा है। असली नुक्से तो खुंजा दिंदा है। असली नुक्ता खुजा के असीं भटक जाने हैं। और कदे यह पढ़ पढ़ाई विच ला दिंदा है। पढ़ पढ़ाई वाले लोग विद्या दीआं ही भूल भुलाइयां दे विच फसे रहिंदे है। आम तौर दे उत्ते पढ़ पढ़ाई वाले वाल दी खल लाउण ते ही तुले होए हुंदे है। सो महात्मा सानू प्यार नाल कहिंदे है, उस इलम पढ़े दा की फायदा है जिसनूं पढ़ के अमली ना कीता। सो महात्मा कहिंदे है अगर इधरों भी हटदे हैं, वो सानू जप तप दे विच ला दिंदा है, पूजा पाठ दे विच ला दिंदा है, लेकिन ये सवाए परेशानी तो पल्ले कुछ नहीं पैंदा गा। ऐसे कर्म मैं खुद अपनी जिंदगी दे विच प्रेम ना प्यार ना भरोसे ना कीते, लेकिन मैं कामयाब नहीं होयागा। और भी महात्मा ने बड़े कीते, लेकिन जब वो परमात्मा कृपाल ने खुद ही रहमत की, जिसकी तलाश सी वो कर बैठे ही मिल गया। गुरु नानक कहते हैं जिस चीज़ की थानू तलाश है, जिस दे नाल मुक्ति मिलनी है, वो नाम संतां दे अंदर प्रगट हुंदा है। तुसीं उन्हां दे कोले जाओ, वो थानू नाम दे नाल जोड़नगे। आप कहंदे जिस बखर को लैन तू आया, राम नाम संतन कर पाया। और ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ होने वास्ते अभ्यासी ਨੂੰ कुछ शर्तां अवश्य पर पूरियां करनियां पैंदियां ਹਨ। की है कि आप दी पदवी का ख्याल छड़ना पैंदा है, मन वडियाई तो बचना पैंदा है। और गुरु कहंदे है ताजब मां लेहो मन मोल, राम नाम हिरदे में तोल। महाराज सावन सिंह कहंदे हुंदे सीगे संतां दे दर ते आके एम ए पास नूं भी 5 साल के बच्चे वर्गा होना पैंदा है। जिस तरह बच्चा पहला अणजाण हुंदा है, उहनूं उस्ताद दा पता नहीं हुंदा गा, इसे तरह असीं भी रूहानीयत दे विच अणजाण हैं, एक बच्चे की तरह है। जिस तरह बच्चा स्कूल दे अंदर जांदा है, अगर टीचर पहले दिन ही उन्होंने दस देवे कि एम ए पास करने दे विच 16 साल लगणगे, तू इतनियां सारियां किताबां तैनूं पढ़नियां पैणगियां,
वो बच्चा घबरा जाएगा कि मैं किस तरह 16 साल लाऊंगा और इतनी ज्यादा किताबां मैं किस तरह पढ़ सकूंगा। लेकिन ऐसा नहीं, जिस तरह बच्चा बड़ा ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਰੱਕੀ ਕਰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਧਿਆਪਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਲਿਆਕਤ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਧਾਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਖਰ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਹੀ ਤਵੱਜੋ ਉਸ ਉੱਪਰ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦ ਅਸੀਂ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਪਾਸ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਅਸਥੂਲਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹੈ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸਥੂਲ ਸਰੀਰ ਦਾ ਗਲਾਫ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਸੂਖਸ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸੂਖਸ਼ਮ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਸੂਖਸ਼ਮ ਗਲਾਫ ਵੀ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਾਰਨ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਕਾਰਨ ਸਰੀਰ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸੇਵਕ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਰੂਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦ ਅਸੀਂ ਸੱਚਖੰਡ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਰ ਸ਼ਬਦ, ਸੱਚਾ ਸ਼ਬਦ, ਪਿਓਰ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ ਯਕੀਨ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਖੋਲ ਵਿੱਚ ਛਿਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦ ਮੇਰੇ ਪਰਮ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾਮਦਾਨ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਨਾਮ ਦੇ ਮੁਤਾਲਕ ਸਮਝਾ ਦੇ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗਰੀਬ ਆਤਮਾ ਤੇ ਦਇਆ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਆਪ ਖੁੱਲਾ ਦੁਦਾਰ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਹ ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਦੇਖ ਬਈ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਪੜਾ, ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਉਹ ਕਰ। ਇਹ ਇੱਕ ਸੱਚਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇਵ ਦੇ ਮੁਤਾਲਕ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਂ ਕਿ ਪਿਆਰਿਓ, ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਜੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹਾਥੀ ਦੇ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹਾਥੀ ਦੇ ਦੰਦ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਰਫ ਦਿਖਾਵੇ ਮਾਤਰ ਉਹ ਤਨ ਧਾਰਦੇ ਹੈ, ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕਬੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬਰਮ ਕਾਇਆ ਦੇ ਉਹ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਾਇਆ ਬਿਨਾਂ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਗਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਬਣੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਸਮਝਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਪਲਟੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਲਟੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਨਾਮ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਇਹ ਅਨੁਭਵ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਅਨਾਮ ਹੈ। जे कोई चाहे नाम तो नाम अनाम है, पढ़न लिखन में नाहे ने अक्षर काम है। रूप कहो अनरूप पवन अनरेखते, हारे पलटू गैर दृष्ट से संत नाम वो देखते। पलटू साहब के शब्द संतां दी बाणी शब्द नंबर 10 पन्ना 156। संत स्नेही नाम है, नाम स्नेही संत, नाम स्नेही संत, नाम को वही मिलावे। पहली कली तो संत स्नेही नाम है, नाम स्नेही संत, संत स्नेही नाम है, नाम स्नेही संत, नाम स्नेही संत, नाम को वही मिलावे। ਪਲਟੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਮਾਜ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਨਾ ਪਹਿਲੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਗਾਓ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਨਾਮ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਔਰ ਨਾਮ ਰੂਪ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਤੁਲਸੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਦਰ ਦਰਬਾਰੀ ਸਾਧ ਹੈ, उनसे सब कुछ होए, तुरत मिलावे नाम से, उन्हें मिले जे कोई। और
ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਨਾਮ ਦੇ ਵੱਖ ਵਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜ ਜਾਓ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤਨੀ ਵਾਕਫੀਅਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਕਫੀਅਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਐਸਾ ਹੀ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਉਸ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤਅਲਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਚੋਂ ਤੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਮਹਾਤਮਾ ਆਪਣੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਾਂਝਿਆ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਗੇ। ਉਹ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ, ਠੱਗਾਂ ਨੂੰ, ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਗੇ, ਉਹ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਦੇਖ ਵੀ ਪਿਆਰਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਕੁਛ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹ ਕਰ ਲਿਆ, ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਤੋਬਾ ਕਰ ਜਾ, ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਗਾ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਮਾਇਆ ਦੀ ਮੈਲ ਦੇ ਥੱਲੇ ਸ਼ੁੱਧ ਆਤਮਾ ਵੀ ਦਬੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਧੋਬੀ ਜੈਂਟਲਮੈਨ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਵੀ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤੇਲੀ ਹਲਵਾਈ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਵੀ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਰਤੱਵ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਧੋ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੂਸਰੀ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਫੈਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਨਿਕਾਲ ਲੂੰਗਾ। ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਦੇਵਾਂਗੇ ਇਹ ਸੰਤ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਅੱਛਾ ਜੀਵ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਭਗਤ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮਹਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ ਕੋਈ ਤਨੀ ਸਮਝ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਕੋਈ ਅਕਲਬੰਦ ਸਮਝ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਗੇ, ਔਰ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਧਾਰ ਸਮਝ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਰਹਿਮ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਉਛਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਗਤੀ ਕੈਸੀ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਸਵਾਨ ਸਮਾਨ ਕਰੀ ਗਤ ਆਪਣੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਤਾ ਹੈ, ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਹੈ, ਕਦੇ ਕਿਤੇ ਲੈਂਦੇ ਹੈ, ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਕੇ ਸੁੱਖ ਦਾ ਚਾਅ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ। ਸੰਤ ਦੁਆਰੇ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਫਿਰਦੇ ਫਿਰਦੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਅੰਨ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਉਹ ਕੋਈ ਉਸ ਗੰਡਕ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਗੇ, ਸਿਰਫ ਵੀ ਚਲੋ ਵਿਚਾਰਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦ ਅਸੀਂ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰੇ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸੰਤ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਰਹਿਮ ਕਰਕੇ, ਦਇਆ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਦੀ ਰੋਟੀ, ਨਾਮ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਨਾਮ ਸਨੇਹੀ ਸੰਤ, ਨਾਮ ਕੋ ਵਹੀ ਮਿਲਾਵੇ, ਵੇ ਹੈ ਵਾਕਿਫ ਕਾਰ, ਮਿਲਨ ਕੀ ਰਾਹ ਬਤਾਵੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਵਾਨ ਜਿਸਨੇ ਪਹਿਲਵਾਨੀ ਕਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲਵਾਨੀ ਸਿਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦੇ ਵਾਕ ਵਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦੀ ਬੜੀ ਮੁਹਾਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਵਾਕ ਵਕਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦੀ ਯੁਕਤੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਔਰ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਜਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦਰ ਬੜੀਆਂ ਹੀ ਭੂਲ ਭੁਲਈਆਂ ਕਾਲ ਨੇ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਭੁੱਲੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਸਮਝਾਏ, ਔਜੜ ਜਾਂਦੇ ਮਾਰਗ ਪਾਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸੇਵਕ ਭੁੱਲਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉਹ ਸਾਥ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਦੱਸਦੇ ਆ ਬੇਟਾ ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੇਰਾ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਮਾਹਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨਕਸ਼ਾ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਅਮਰੀਕਾ ਹੈ, ਕਿਤਨਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਔਰ ਕਿਤਨਾ ਕਿਰਾਇਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਕੁਛ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨਿਪੁੰਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਟਿਕਟ ਲੈ ਕੇ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਗੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਉਲਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਦਮੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਇਆ ਹੋਵੇ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲੀਏ, ਉਹਨੂੰ ਕਹੀਏ ਕਿ ਪਿਆਰਿਆ ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ। ਉਹ ਵਾਕ ਵਕਾਰ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਦਾ, ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਕਹਿਣ ਮੁਤਾਬਕ ਟਿਕਟ ਹੀ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਬੈਠਣਾ ਜਾ ਕੇ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਅੱਛੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਈ ਉਹ ਵੀ ਦੇਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵਾਕ ਵਕਾਰ ਦਾ
ਕਿਤਨਾ ਸੁੱਖ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦੇ, ਨਾਮ ਦੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਾਕ ਵਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੇਰਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਗਲਤੀ ਬਖਸ਼ਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਹੈ। वे हैं वाकिफ कार मिलन की राह बतावें, जप तप तीर्थ बरत करे बहुत तेरा कोई, बिना वसीला संत नाम से पेंट ना होई। ਪਲਟੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੋਈ ਕਿਤਨਾ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਜਪ ਹੈ, ਤਪ ਹੈ, ਵਰਤ ਹੈ, ਰੱਖ ਲਵੇ, ਕਰ ਲਵੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾਗਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਬਾਹਰਲੇ ਸਾਧਨ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੰਕਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੈਂ ਇਤਨੇ ਜਪ ਤਪ ਕੀਤੇ ਹੈ ਔਰ ਜਾਂ ਮੈਂ ਇਤਨੇ ਵਰਤ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੰਤ ਇੱਕ ਵਸੀਲਾ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਮਿਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵਿਚੋਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਵਕੀਲ ਕਰਕੇ ਵੀ ਬਿਆਨ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਹਰ ਦਰਗਾਹ ਦਾ ਵਸੀਠ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਕੀਲ ਝਗੜਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਫ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿਚੋਲਾ ਬਣ ਕੇ, ਵਕੀਲ ਬਣ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। बिना वसीला संत नाम से पेंट ना होई, कोटन करे उपाय पटक सगरों से आवे, संत द्वारे जाए नाम को कर तब पावे। ਪਲਟੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਪ ਤਪ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਥੋੜ੍ਹਿਆਂ ਜਿਹਾ ਦਾ ਹੀ ਨਾਂ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਰੋੜਾਂ ਵੀ ਉਪਾਅ ਕੋਈ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਕਰ ਲਵੇ ਤਦ ਵੀ ਉਹ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾਗਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾਗਾ। ਪਾਣੀ ਪਾਣੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪਿਆਸ ਨਹੀਂ ਬੁਝਦੀ ਗੀ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਪਿਆਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਧਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਸਾਧਨ ਅਪਣਾਵਾਂਗੇ ਉਤਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਟਕ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਤਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਰਮ ਵਹਿਮ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ 22 ਸਾਲ ਖੋਜਿਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਹ ਵੀ ਸਮਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਘਰ ਕਦ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਜਦ ਬਾਬਾ ਜੈਮਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਿਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦੱਸਿਆ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਿਓ ਅਰ ਵੇਦ ਵਿਚਾਰਿਓ, ਨਿਵਲ ਭੋਏ ਅੰਗਮ ਸਾਧੇ, ਪੰਜ ਜਨਾ ਸੋ ਸੰਗ ਨ ਛੁਟਕੇ, ਅਦਕ ਐ ਬੁੱਧ ਬਾਧੇ, ਮੋਨ ਰਹਿਓ ਕਰ ਪਾਤੀ ਰਹਿਓ, ਨਗਨ ਫਿਰਿਓ ਬਨ ਮਾਹੀ, ਤਟ ਤੀਰਥ ਸਭ ਧਰਤੀ ਭਰਮਿਓ, ਦੁਬਦਾ ਛੁਟਕੇ ਨਾਹੀ, ਪਿਆਰੇ ਇਨ ਵਿਦ ਮਿਲ ਨ ਜਾਈ, ਹਾਰ ਪਰਿਆ ਸਵਾਮੀ ਕੇ ਦੁਆਰੇ, ਦੀਜੈ ਬੁੱਧ ਵਿਵੇਕਾਰ। ਸਵਾਮੀ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧੀ ਦਿੱਤੀ, ਨਾਮ ਦਾ ਭੇਦ ਦਿੱਤਾ। ਇਹੀ ਪਲਟੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਰੋੜਾਂ ਉਪਾਅ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਗੇ। ਜਦ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਏ ਫੇਰ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ ਦੇ ਪਾਸ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ, ਆਪਦੇ ਘਰ ਸੱਚਖੰਡ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਮਿਲਿਆ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਾਮ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸੇ ਕੋਬੜੋ ਤਿਨਹੂ ਕੀ ਗੁਰੀ, ਕੀਨ ਤੀਨ ਲੋਕ ਕੇ ਨਹਿ ਕਾ ਗੁਰ ਅੱਗੇ ਅਧੀਨ, संत द्वारे जाए नाम को कर तब पावे, पलटू ये प्राण
पर आद से तियो अंत संत स्नेही नाम है नाम स्नेही संत। ਪਲਟੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਮੈਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ, ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਾਮ ਦੇ ਭੰਡਾਰੀ, ਨਾਮ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ੀ ਸੰਤ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਇਹ ਆਦਿ ਜਗਾਤ ਤੋਂ ਤੁਰਿਆ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸਤਯੁਗ ਹੈ, ਤ੍ਰੇਤਾ ਹੈ, ਦੁਆਪਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਅੱਜ ਕਲਯੁਗ ਹੈ। ਹਰ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ 'ਚ ਹੀ ਮੁਕਤੀ ਮੰਨੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਪ ਕਹਿਣ ਲਗੇ ਆਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਇਹੀ ਤਰੀਕਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਮ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਉਤਨਾ ਹੀ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ ਜਿਤਨਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਖੁਦ ਦੀ ਕਿਰਤ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਕਿਰਤ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਘਟਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਵਧਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਬਗੈਰ ਸੰਸਾਰ ਸੁਣਨਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਦੇ ਆਤਮਾ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਬਲਬ ਫਿਰੋਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਦੂਸਰਾ ਉਸ ਦੇ ਥਾਂ ਆ ਕੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਅਗਨੀ ਲੱਗੀ ਆਕਾਸ਼ ਕੋ ਝੜ ਝੜ ਪੈਣ ਅੰਗਿਆਰ, ਸੰਤ ਨਾ ਹੋਤੇ ਜਗਤ ਮੇ ਤੇ ਜਲ ਮਰਤਾ ਸੰਸਾਰ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ਬਦ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰੀਏ। ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਰਹਿਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਜੀਵ ਕੀ ਦਇਆ ਪਾਲੋ 84 का फेर बचा लो। गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते हैं, 184 जोन सवाई मानस को प्रभ दी वडियाई, इस पौड़ी ते जो नर चूके सो आए जाए दुख पाएंदा। सानू अपनियां प्लैनिंगां बनाउण च नहीं टाइम खराब कर देना चाहिए कि कल नूं अभ्यास करांगे या आ कारोबार कर लिए फिर अभ्यास करांगे। पता नहीं परमात्मा की प्लैनिंग की है, कद आवाज़ पै जानी है, कद साथ सुनहरी मौका इंसान का खुस जाना है। पलटू साहब ने सानू प्यार दे नाल समझा दिता कि संत महात्मा नाम दे संदेशी बन के आउंदे है, वो वाक वकार हुंदे है, वो नाम दे नाल मिलाउण वास्ते ही आउंदे है। और कितने भी असी मन बुद्धि ना उपाव कर लीए असी कारगर नहीं हो सकते कि जद भी असी कामयाब हुन्ने हैं संतां दे द्वारे उत्ते आके संतां तो नाम लेके हुन्ने हैं। अपना कोई नहीं है जी कि अपना सतगुरु प्यारा जी, अपना कोई नहीं है जी कि अपना सतगुरु प्यारा जी, कि अपना सतगुरु प्यारा जी। महाराज कृपाल ने ये कहा था कि जो जिसके अंतर में उसका अपना आपा ही भरा हुआ है वो अपने आप को दूसरों से बड़ा समझता है और इसलिए वो एक सीमा बांध देता है। मतलब दूसरों से वो अपने आप को बड़ा ही समझता है, अलग ही समझता है। तो हम अपनी रोजाना जिंदगी में इस बुराई से कैसे ऊपर उठ सकते हैं, किस तरह से हम सब कुछ पर भरपूर होते हुए भी अपने आप को दूसरों से बड़ा ना समझें। सब संतां ने यही किया, सब बीमारियां की दवाई नाम है। अगर असी शब्द नाम की कमाई करिए, गुरु कुल मालक दे विच समाया हुंदा है। कुल मालक बन के भी वो आपदे अंदर कितनी निम्रता रखता है। अगर असी इस गल नूं समझ लईए तो साडे अंदर सुभावक ही निम्रता आ जाती है। पहला तो असी दुनियावी तौर पर थोड़ा बहुता सोचते हैं कि किहड़ी वस्तु है जिहदा असी हंकार करिए, जिस वस्तु ने साडे नाल नहीं जाना उहदा की हंकार करना है। शब्द नाम
ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਥ ਜਾਊਗਾ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਟਿਕਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਨਾਮ ਦੀ ਤਰਫ ਤਵੱਜੋ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਟਿਕਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਐਬ ਹੰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਸੰਤ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਦੱਸਦੇ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੈਰ ਬਣ ਕੇ ਨਾ ਜੀਓ, ਬਹਾਦਰ ਬਣ ਕੇ ਜੀਓ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਜੀਓ। ਦੁਨੀਆ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਅੱਛੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨਾ ਬਣਾਈਏ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੀ ਨਾ ਅਸੀਂ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਈਏ। ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਬੜਾ ਅਟੁੱਟ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹ ਹੰਕਾਰ ਕਰਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੈ ਜੋ ਕੁਛ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਸਾ ਵਕਤ ਆਏਗਾ, ਐਸੇ ਮੋੜ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਕੀ ਪੁੱਤਰਾਂ ਧੀਆਂ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਹੈ? ਕੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਥ ਜਾਣਗੇ? ਕੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਣਗੇ? ਕੀ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਮਾਣ ਹੈ, ਕੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਥ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ? ਹੰਕਾਰ ਕੀ ਅਸੀਂ ਸਿਹਤ ਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਬੁਖਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪੀਲਾ ਮੂੰਹ 2 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਧਨ ਦੌਲਤ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਇਹ ਬਿਰਸ਼ ਦਾ ਛਾਇਆ ਹੈ, ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਕੋਲੇ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੋਲੇ ਹੋਏਗੀ। ਕੀ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਬੁੱਢੇ ਹੋਏ ਫਿਰਦੇ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਨਹੀਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਉਹ ਵੀ ਜਵਾਨ ਸਨ। ਇੱਥੇ ਹੰਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਅਗਿਆਨਤਾ ਵਸ ਅਸੀਂ ਹੰਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਲਮ ਫਾਜ਼ਿਲ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਧਨੀ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਅੱਖ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਕੋਈ ਕੰਜਰਾਂ ਦੇ ਨੌਕਰ ਸੀਗਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਰੋਟੀ ਕੱਪੜਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਬੱਚਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਹੀ ਹਾਲਤ ਸਾਡੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਮੁੱਠੀ ਮੀਚ ਕੇ ਇਨਸਾਨ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਹੱਥ ਪਸਾਰ ਕੇ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਬੜਾ ਦੀਰਘ ਰੋਗ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਹੈ, ਲਾ ਇਲਾਜ ਹੈ, ਇਹ ਮਿੱਠੀ ਤਪਦਿਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਤੂੰ ਦਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸ਼ਬਦ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਰੋਗ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਰੋਗ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਹਉਮੈ ਦਾ ਰੋਗ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ 5 ਕਿਸਮ ਦੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਰੋਗ ਹਨ। ਕਾਮ ਦਾ, ਕ੍ਰੋਧ ਦਾ, ਲੋਭ ਦਾ, ਮੋਹ ਦਾ, ਹੰਕਾਰ ਦਾ। ਮਿਰਗ, ਮੀਨ, ਪਤੰਗ, ਪੁੰਚ, ਏਕ ਦੋਖ, ਬਨਾਸ, 5 ਦੋਖ, ਅਸਾਧ ਜਾਮੇ ਤਾਂ ਕੀ ਕੇਤਕ ਆਸ। ਮਿਰਗ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕੰਨਾਂ ਦਾ ਰੋਗ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹ ਉਹਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਤੋਂ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਉਹ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਆਵਾਜ਼ਾ ਵਜਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਘੰਡਾ-ਹੇੜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਮਿਰਖ ਉਸ ਵਾਜੇ ਦੇ ਵੱਸ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਦੇ ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨੇੜੇ ਹੂੰ ਤਾਂ ਮੌਤ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇਤਨਾ ਮਸਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਕੱਢਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਹਾਂਡੀਆਂ ਚੜ੍ਹਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਪੁਰਜਾ ਕਟਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਖਾਜ ਬਣਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਰੋਗ ਨੇ ਮਿਰਗ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈ ਲਈ। ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਰੋਗ ਪਚ ਮੂਏ ਪਤੰਗਾ। ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਪਤੰਗੇ ਨੂੰ ਹੈ। ਉਹ ਦੀਵੇ ਦੀ ਲਾਟ ਦੇ ਜਲਣ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿਸੇ ਜਾਤੀ ਦਾ ਦੀਵਾ ਜਲਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੋਊਂਗਾ ਲਾਟ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਪਾਰਾ ਜਿਹੜੇ ਜਲ ਜਾਣਗੇ, ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਜਲਣ ਦਾ ਬੜਾ ਕਸ਼ਟ ਹੈ।
ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲਾਟ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਲਾਟ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾਗਾ, ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੀਨ ਨੂੰ ਜੀਭ ਦਾ ਰੋਗ ਹੈ, ਜੀਭ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਲੋਕ ਉਸ ਦੀ ਇਸ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮਾਸ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਕੁੰਡੀ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਸਿੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁੰਡੀ ਨੂੰ ਹਲਕ 'ਚ ਫਸਾਉਂਗੀ, ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਮਾਸ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ, ਕੁੰਡੀ ਨੂੰ ਹਲਕ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਬਾਹਰ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੀਮਾ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਵਾਨ ਦੇ ਚਸਕੇ ਨੇ ਉਸ ਮੀਨ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈ ਲਈ। ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਕਾਮ ਦਾ ਰੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਚਸਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਪਕੜਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਗੱਡਾ ਡੂੰਘਾ ਖੋਦ ਲੈਂਦੇ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਮੂਲੀ ਛੱਤ ਡਾਲ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਹਸਤਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਖੜੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਖੜੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਹਾਥੀ ਉਸ ਹਸਤਨੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾਗਾ, ਫੌਰਨ ਉਧਰ ਨੂੰ ਦੌੜਦਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਹਵਸ਼ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਗੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਮਾਮੂਲੀ ਛੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉੱਪਰ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਈ, ਘਾਸ ਫੂਸ ਦੀ, ਉਹ ਵਿੱਚ ਗੱਡੇ ਦੇ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਦਿਨ ਭੁੱਖਾ ਪਿਆਸਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਖਰ ਉਹ ਹਾਥੀ ਪਕੜਨ ਵਾਲੇ ਅੰਕ ਮਾਰ ਕੇ ਬੜੇ ਤਿੱਖੇ ਕਿੱਲ ਉਸ ਨੂੰ ਪਕੜ ਲੈਂਦੇ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਤੋਂ ਕਾਮਦੀ ਤੋਂ ਉਹ ਲੋਕ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਹਾਥੀ ਬੜੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਜਾਨਵਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਖਰ ਉਹਨੂੰ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਢਿਆਂ ਆਪਣੀ ਢੂਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੁਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਬੜਾ ਸਮਾਨ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਲਾਦੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਇਹੀ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਇਤਨੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਇੱਕ ਰੋਗ ਨਾਲ ਗੁਲਾਮ ਬਣ ਗਏ, ਹਾਂਡੀਆਂ ਚੜ੍ਹ ਗਏ, ਦੁੱਖ ਉਠਾਏ। ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਨੂੰ ਤਾਂ 5 ਰੋਗ ਬੜੇ ਚਿੰਬੜੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਅਸਾਧ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਬਚਣ ਦੀ ਕੀ ਆਸ ਅਸੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਸਿਰਫ ਮਹਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਐਸੇ ਕਿਸੇ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਜਾਓ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਰੋਗਾਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਗ ਰਹਿਤ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਯੋਗੀ। ਜੋਗੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਵੇ, ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਜੋ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਪ ਅਭਿਆਸ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਤਜਰਬਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਜਣੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰੋਗੇ, ਅੰਦਰ ਜਾਓਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਰੋਗਾਂ ਤੋਂ ਤਦ ਹੀ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਰੋਗ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੱਛਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਅੱਜ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਵਾਨੀ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਸਤਿਆਨਾਸ਼ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰ ਲੋਕ ਇਹੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਕੱਢਦੇ ਹੈ ਬਈ ਗਈ ਜਵਾਨੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੋ। ਲੇਕਿਨ ਸੰਤ ਆਪਣਾ ਤਜਰਬਾ ਦੱਸਦੇ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਵਾਨੀ ਹੱਥ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਤਾਂ ਕੀ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁੜ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਨੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾਗਾ। ਉਹ ਤਾਕਤ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਅਮੀਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਤੱਕ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਰੋਗ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬਚਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਜੀਵਨ ਹੈ ਕਿ 24 ਘੰਟੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਸਾਥ ਹੀ ਰੱਖਦੇ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਦੀ ਕਮੀ ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਅਗਰ ਡਾਕਟਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਤੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ਬਦ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਰੋਗਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੱਜਣੋ, ਇਹ ਕਾਲ ਦੀ ਨਗਰੀ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਔਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਬੜੇ ਰੋਗ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਹੈ। ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਇਹ ਕਵੇ ਹੱਥ ਤੇ ਕੋਲਾ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਨਾ ਕਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਸੱਜਣੋ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗਾ ਕਾਲਾ। ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਰੋਗਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਔਰ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
प्यारे महाराज जी, ग्रुप लीडर की क्या जिम्मेदारी है उसके बारे में मैं सवाल पूछ रही हूँ। जो ग्रुप लीडर जीवित गुरु के थापे हुए हैं, गुरु के चोला छोड़ जाने के बाद भी उनकी क्या जिम्मेदारी बनती है? क्या वो उसी तरह से अपना सत्संग जारी रखें जैसे पहले रखते थे? और अगर उस सत्संग के अंदर कई बेनाम लेवा वे सत्संग भी आते हैं जो नाम लेना चाहते हैं, तो उनके प्रति उस ग्रुप लीडर की क्या जिम्मेदारी है? हाँ भाई, ग्रुप लीडर कह लो, मुखिया कह लो, संत सतगुरु उन्होंने ही थापते हैं जिन्होंने कुछ सब तो पहला देना चाहते हैं। अगर वो सच्चे दिलों सेवा भाव होके मानवीय तो ऊपर उठ के ये काम करे तो सतगुरु के जीवन काल विच ही वो जरूर अंदर जाएगा, सच्चाई को समझेगा। वो खुद भटकेगा नहीं। जेड़े 10 आदमी 15 या 100 आदमी वो ग्रुप में आउंदा है उन्होंने भी वो भटकण नहीं देवेगा। प्यारिओ, मैं हमेशा दसदा हुंदा, सतगुरु मरदा नहीं, वो सदा जिउंदा है, अज भी है, पहला भी सी, वो सदा ही सदा है। मैं हमेशा दसदा हुंदा, जेड़ा आदमी ये ख्याल करता है कि गुरु मर गया, उन कोर्ट दे विच खड़ा करके उससे मुकदमा जलाओ बई ऐसा मरन वाला गुरु तक क्यों करया। गुरु शरीर बदलता है लेकिन जो ताकत है वो हमेशा संसार के अंदर कायम रहिंदी है, किसी ना किसी जगह वो जरूर कम करती है। जो लोग भजन के चोर हुंदे हैं, भजन नहीं करदेगे, अंदर नहीं जांदेगे, वो भी पिछों पार्टियां दे विच वट जांदे हैं, खुद गुमराह होए हुंदे हैं, औरां नूं भी वो गुमराह करदे हैं। मैं जानना चाहती हूँ कि आप हमारी मदद कर सकते हैं ये समझने में कि विवेक, बुद्धि, हमारी तरक्की और निंदा, इन तीनों के बीच में क्या फर्क है? इसको हम किस तरह से समझें? क्या इनका आपस में एक दूसरे से कोई संबंध है? हाँ भाई, निंदा असी उन्ना चिर ही करते हैं जब तक असी तरक्की नहीं करी हुंदी। जब असी निंदा तो ऊपर उठते हैं, तरक्की करते हैं, तरक्की का मतलब असी अंदर जाने हैं, सानू विवेक बुद्धि पैदा हुंदी है। विवेक का मतलब हुंदा है सच्चे और झूठे का निर्णय कर लेना। विवेक बुद्धि वाले नूं किसी के सहारे की जरूरत नहीं हुंदी, वो खुद ही निर्णय करता है कि सच्चाई केड़ी है, बुराई केड़ी है। विवेक बुद्धि सानू उस वक्त ही पैदा हुंदी है साडे आत्मा दे उपर पहला अस्थूल पड़ता है और अस्थूल माया है। जद असी सूक्ष्म देश दे विच जाने हैं, उत्थे सूक्ष्म पड़ता है, सूक्ष्म माया है। जद असी कारण देश विच जाने हैं, उत्थे कारण पड़ता है, कारण माया है। जद असी ब्रह्म की चोटी तो ऊपर चले जाने हैं, अपनी आत्मा तो तिन्ने पड़दे ला के पार ब्रह्म दे विच पहुंचते हैं, उस वेले सानू विवेक बुद्धि पैदा हो जाती है। उत्थे पहुंचिया कोई भी साधु ये नहीं सोच सकता कि मैं कोई बेयाई करा, करनी तो किसी सोच भी नहीं सकता। मैं दस्सिया सीगा कि जिन्ना महात्मा ने रातां जागियां मेहनतां कीतियां हन, ना तो खुद ही निंदा करन किसी दी, ना निंदा करन दी किसी नूं इजाजत ही देण। जब 10वें द्वार पार ब्रह्म दे विच कोई पहुंचदा है, उन्हें विवेक बुद्धि हो जाती है, उत्थे पहुंचे हुए नूं हंस गति प्राप्त हो जाती है। स्वामी जी महाराज ने कहा कि हंस ने शानो दूध और पानी, जिवें हंस की चुंझ दे विच तशीर हुंदी है, जद वो मानसरोवर दे विच पाउंदा है, पानी अलग हो जाता है, दुध अलग हो जाता है। इस तरह विवेक बुद्धि जब पैदा हुंदी है, अपने आप ही सानू ज्ञान प्राप्त हो जाता है, चंगियाई और बुराई का पता लग जाता है। असी खुद ना निंदा करिए और ना आपदे सेवकां नूं इजाजत ही देइए। मैं दसदा हुंदा है कि इत्थे पहुंची हुई आत्मा जब थल्ले नज़र मारदी है, बड़ा साफ उन नज़र दे विच आउंदा है, जिस तरह कोई पहाड़ी दे थल्ले खड़ा है, ऊपर देखदा है, उन्हें साफ नहीं नजर आता। अगर कोई पहाड़ी के ऊपर खड़ा है, वो थल्ले बिल्कुल साफ देखता है। साडी तरक्की किसी पैमाने दे नाल
ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਪੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਗਏ ਹੋ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਖੁਦ ਦੇਖਣੀ ਹੈ, ਖੁਦ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇਗੇ। ਅਗਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਆਦਰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਤਾਂ ਕਮਾਈ ਵਾਲਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਨਵੜੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, 4 ਆਦਮੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਦੇਣ ਬਸ ਆਦਮੀ ਇੰਨੇ 'ਚ ਹੀ ਹੰਕਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਈਰਸ਼ਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਉਸਨੇ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰੀ, ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਪਲਟੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਮਨ ਮਹੀਨ ਕਰ ਲੀਜੀਏ ਜਦ ਪਿਓ ਲਾਗੇ ਹਾਥ, ਜਦ ਪਿਓ ਲਾਗੇ ਹਾਥ ਨੀਚ ਹੋਏ ਸਭ ਸੇ ਰਹਿਣਾ, ਪੱਛਾ ਪੱਛੀ ਤਿਆਗ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਕਸ਼ ਨਹੀਂ ਲਓਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਮਾਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਇਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। दर्शनों के बारे में सवाल है। दर्शन जब आप हमें देते हो तो मैं जानना चाहती हूँ, जो आशीर्वाद हमें मिलता है, क्या ये अभ्यास करने से हमें मिलता है या ये हमारी किस्मत के हिसाब से मिलता है या आपकी दया से मिलता है? हाँ भाई, सब दी मुद्दा मूल अभ्यास ही है। जद असी अभ्यास करते हैं तद ही असी करते हैं जो साड़ी भावना बन जाती है कि ये काम असी करना है। नेक काम करते हैं, नेक भावना बनती है, बुरा करते हैं, बुरी बन जाती है। उस भावना के मुताबिक ही सानू अगे दर्शन मिलते हैं। गुरु नानक ने भी कहा, जाकी होए भावना जैसी हर मूर्त देखी तिन तैसी। महाराज कृपाल मुसलमानों की पवित्र किताब कुरान दे विचों मिसाल दे के दसदे हुंदे सीगे। मुहम्मद साहब ने कहा सी कि मोमन खुदा दा शीशा है, तुसी जैसी आपकी शक्ल देखोगे वैसा ही नज़र दे विच आएगा। तुहानू पता ही है कि संत सतगुरु सब नाल समान प्यार करते हैं, उन्हां दा हर एक नाल प्यार हुंदा है, मुहब्बत हुंदी है, सब नूं देना जानते हैं। लेकिन जैसा जैसा साडा बर्तन हुंदा है, जैसी जैसी साडी भावना हुंदी है, उहदे मुताबिक ही असीं प्राप्त करते हैं। राती मैं सत्संग दे विच दस्सिया सी कि जद परम पिता कृपाल ने मैनूं नामदान देण दा हुक्म दिता, वो कह लगे ये जिहड़े बंदे बैठे है इन्हां नूं थ्योरी समझा दे। मैं क्या महाराज जी, ये जिहड़े बैठे है इन्हां नूं तुसीं अपना असली रूप दिखा दिओ जो तू है। मैं क्या ना मंदिर दा झगड़ा रवे, ना मसीत दा रवे, घर घर अंदर तेरा प्यार हो जावे, लोकां नूं पता लग जावे कि परमात्मा कित्थे है। तो हजूर ने हस के यही कहा कि वे तू मेरे कपड़े ना फड़ा, जिहड़ी मैं तेनू कहना वो थ्योरी समझा दे। कहण दा भाव उस दे कई पुराने नाम लेवा भी उत्थे खड़े सन। अगर वो भी सारे ये समझते कि कृपाल भगवान है और वो भी उन्हें कह सकते सन, नहीं, जैसी किसी की भावना है उस महान आत्मा नूं उसे तरह ही लोग देखते हैं, उसे तरह ही समझते हैं, उसे तरह ही उस तो अपनी मुराद पूरी करते हैं। महाराज कृपाल का नाम लेवा साढ़े इलाके का एक आदमी है। जब महाराज जी नाम देने लगे 50 आदमियों के विचों अच्छा अनुभव होया, लेकिन एक नूं ना होया। उसने कहा कि जी मैनू जोत नहीं दिसी, अनुभव नहीं होया। मेरे दिमाग में बड़ी समस्या हुई कि जोत भी भगवान दी है ते भगवान भी जोत दा है, भगवान इहदे सामने खड़ा है, होर किहड़ी जोत देखेगा ये। लेकिन वो फिर भी महाराज ने उसनूं दूसरी बैठक दिती। अज हुण वो हमेशा पछताउंदा है
ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਖਿਆਲਾਂ 'ਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਰਸਲ ਪਰਕਿੰਸ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ੁਰੂ ਆਮ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਬੜਾ ਸਮੱਸਿਆ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦ ਗੁਰੂ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਜੋਤ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ, ਜੋਤ ਵੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਰਪਾਲ ਜੋਤ ਰੂਪ ਸੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੋਮ ਰੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਰਨਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਸਨ, ਔਰ ਜੈਸੀ ਸਾਡੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਕੜਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ ਕੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾਗਾ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਤੈਥੋਂ ਉੱਚਾ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਉਸਨੇ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਕਰ ਲਿਆ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਮਤ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਕੜ ਲਈਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮ ਸੰਤ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀਏ, ਜੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਮਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇਵੇ, ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਫਸੇ ਰਹੀਏ। ਇਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਕੈਦੀ ਕੈਦ ਕੱਟ ਕੇ ਉਹ ਜੇਲਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਵੇ ਕਿ ਵੀ ਮੇਰਾ ਚੌਂਕਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਨਾ ਸਾਂਭਣਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਫੇਰ ਜਲਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆਊਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ। ਉਹ ਚੋਰ ਜਦ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੈਦੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਚੌਂਕੇ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੀ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਨੇਕ ਇਨਸਾਨ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੰਤ ਮਤ ਸੁਧਾਰਕ ਮਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਣੀ ਅੱਛੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਅੰਦਰਲਾ ਮਾਰਗ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ।